بلیٹن میں سب سے پہلے بات گلگت بلتستان میں عام انتخابات کی پولنگ صبح 8 بجے سے شروع ہوئی اور بغیر رکاوٹ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹروں کی قطاریں لگی ہیں، بزرگ بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں۔ 9,63,000 ووٹرز نئی حکومت کا فیصلہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اس کے سر سجے گا حکمرانی کا تاج، فیصلہ ہوگا آج۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ، پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ووٹرز کی قطاریں، بزرگ شہریوں کی بڑی تعداد بھی ووٹ ڈالنے پہنچی۔ 24 حلقوں میں 12 سے زائد جماعتیں اور آزاد امیدواروں سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے تمام اضلاع میں 1391 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ ووٹرز کی مجموعی تعداد 9,63,034 ہے۔ مرد ووٹرز 5,06,097 جبکہ خواتین ووٹرز 4,56,937 ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی مجموعی طور پر 37 نشستوں پر مشتمل ہے۔ 24 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں۔ 6 نشستیں خواتین جبکہ 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص ہیں۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7,678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ حساس پولنگ اسٹیشنوں پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ پولنگ شام 5 بجے تک بلا رکاوٹ جاری رہے گی۔ گھر سے نکلیں، تیر پر ٹھپا لگائیں، پیپلز پارٹی کو جتوائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پولنگ ڈے پر گلگت بلتستان کے عوام کے نام خصوصی پیغام، کہا ہم عوام کو حق حاکمیت، حق روزگار، حق ملکیت دیں گے، 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ انتخابات کا دن ہے اور میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ باری تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں تاکہ میں اور آپ مل کے گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلوانا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائے تاکہ ہم گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنا سکیں۔ بھاری تعداد پہ نکلے، تیر پر تھپا لگائے تاکہ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ان کے حق روزگار دلوا سکوں۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہم مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنا دیں گے۔ خوشی ہے، الیکشن کو کامیاب بنانے کے لوگ بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان رادا شہوام اپنے قیمتی ووٹ کا درست استعمال کریں، نئی حکومت بننے کے بعد علاقے میں امن و ترقی ہوگی۔ اس الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے جوک در جوک پولنگ اسٹیشنوں میں رش لگا ہو۔ عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو پرامن طریقے سے کرنا ہے، صاف شفاف طریقے سے، تاکہ اپنے قیمتی ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور آگے ان کا جو گورنمنٹ بنے گی 5 سال کے لیے تو گلگت میں امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی۔ گلگت کے امن اور ترقی کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہوئے 4 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ اسکردو میں بھی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کریں گے، اس وقت مختلف شہروں میں وہ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ الفت مغل اور عبدالقادر ہمیں آگاہ کریں گے۔ عبدالقادر کی طرف رخ کریں گے، اسکردو میں عبدالقادر موجود ہیں۔ عبدالقادر، 4 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، گہما گہمی بھی عروج پر ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیے، پہاڑوں کے دامن میں اور سخت سیکیورٹی انتظامات میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس وقت میں گلگت بلتستان کے GB7 حلقہ میں موجود ہوں، یعنی حلقہ 1 جو اسکردو کہلاتا ہے، یہاں پر موجود ہوں پولنگ کیمپ کے باہر، اور ایک اچھا خاصا رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اتنا جوش و خروش ہوگا، کیونکہ یہاں پر آبادی ذرا اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگ دور دور رہتے ہیں، لیکن جہاں پر بھی پولنگ کیمپ میں ہم ابھی تک گئے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ خواتین کا پولنگ کیمپ ہو یا پھر مردوں کا۔ ابھی میرے رقم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھی خاصی تعداد لوگوں کی موجود ہے جو انتظار کر رہی ہے ابھی پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کا، اور اسی طرح پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ انتظامات اس نوعیت کے کیے جا رہے ہیں کہ رش بھی نہ بنے۔ کچھ لوگوں کو ابھی باہر رکھا جا رہا ہے، انہیں بلاک کی صورت میں بھیجا جا رہا ہے، ایک کوڈ دیا جا رہا ہے جو
पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आवाज लगा के बताया जाता है कि अब इस कोड के जो लोग हैं उन्हें अंदर भेज दिया जाए, तो उतने ही लोग 10 से 12 के करीब लोग अंदर जाते हैं, वो वोट पोल करके बाहर आते हैं, फिर नई खेप जो है वो जाती है। और हम देख रहे हैं कि मोहम्मद हजरात वो भी जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग हजरात है, कोई व्हील चेयर पे है, कोई सहारों के जरिए आ रहे हैं, तो लोग वोटिंग के अमल में बहुत जबरदस्त तरीके से हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है ये मुसलसल जारी रहेगा, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। और अब लोगों को इंतजार है, जितने उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो भी खुद पोलिंग स्टेशन का दौरा करें। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, कोई बदनज़मी नहीं है, कोई वो जिस तरह एक आम कल्चर होता है ना समटाइम्स के पोलिंग स्टेशन के बाहर अंदर कोई वाकया हो जाता है, बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में पुरअमन तरीके से एक फेस्टिवल जैसा माहौल है, लोग एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और वापस जा रहे हैं, ना कोई रश बना रहा है, ना कोई बदनज़मी हो रही है। और अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बड़े बेहतरीन तरीके से नज़्म व नस्क के साथ ये काम कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मीडिया के लोगों को अंदर जाने की एक्सेस नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन आज हमने अपने जब कार्ड दिखाए हैं तो बड़े पुरअमन तरीके से उन्होंने हमें एक्सेस दिया, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जाने दिया, सारा हमने जायजा लिया, तो पुरअमन तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल अब्दुल कादिर, और सुबह से ही देखा जा रहा है कि काफी पुरजोश है, अवाम भी और पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। सुबह 7:15 बजे से ही रुख कर रहे थे वो पोलिंग स्टेशंस का, और अभी भी खासा रश देखा जा रहा है पोलिंग स्टेशंस पर। ये बताइएगा कि अवाम के क्या मुतालबात हैं, वोटर्स क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें लेकर वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं? देखिए, 2 मुतालबात हैं जो मैं अभी 4-5 दिनों में लोगों से बार बार सुन चुका हूं। जब हम ये माइक लेके खड़े होते हैं ना तो लोग हमारे आसपास जमा होते हैं अपने 2 मुतालबात लेके। एक वो कहते हैं कि हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं है, और दूसरा उनके जो बिजली का इशू है, ये सबसे बड़ा मसला है। इतना पानी होने के बावजूद इनकी जो बिजली है वो सिर्फ 24 घंटों में 2 घंटे आती है। ये हम खुद भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। लोगों ने अपने ऑल्टरनेट इंतजाम तो किए हुए हैं, सोलर सिस्टम लगाया है, किसी ने पन बिजली का कुछ छोटा सा सिस्टम लगाया है, लेकिन ये पहाड़ों के इर्द गिर्द घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर सनलाइट इतनी आती नहीं है, तो वो सूरज से भी उतनी बिजली नहीं पैदा कर पाते। तो इन लोगों का ये शिकवा है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने वसाइल होने के बावजूद हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास बिजली, हमारे पास पानी का निजाम और इंटरनेट की बेहतरीन दस्तयाबी, ये वो इश्यूज हैं। और साथ में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मुतालबा बार बार किया जाता है कि यहाँ पर ये वो मुतालबात हैं जो यहाँ पर वोटर्स के हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ ही रहिए। उल्फत मुगल की तरफ चलते हैं जो गिलगित सिटी में मौजूद है। उल्फत, यहाँ कैसा माहौल है, आप बताइए। जी बिल्कुल, गिलगित सिटी में भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश है, और मैं इस वक्त GPA 2 गिलगित सिटी में मौजूद हूँ। कुछ पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा वोटर्स का रश है, वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ पर स्मूथ पोलिंग का सिलसिला जारी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन अंदाज में पोलिंग का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, ये यादगार रोड का पोलिंग स्टेशन है, जहां पर निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने दौरा किया है, और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से दरखास्त किया है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। हम पूरी दयानतदारी के साथ इस इलेक्शन को साफ शफाफ बना रहे हैं, जिसके लिए आपका तावन जरूरी है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी, जिस अंदाज में लोग घरों से निकल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग का जो टाइम है उसको भी हम इलेक्शन कमीशन से बात करके वोटिंग का जो टाइम है उसको भी बढ़ाएंगे। उनका वोटिंग के टाइम को बढ़ाएंगे। और पोलिंग का काम शुरू हुए भी 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और सुबह से ही देखा जा रहा है कि गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर है। अब्दुल कादिर और उल्फत मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 9 हलकों में पोलिंग जारी है। स्कर्दू समेत तमाम हलकों में वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। स्कर्दू 1 GBA 7 के पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे सादिक सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सादिक, बताइए कैसा माहौल है यहाँ? GBA 7 स्कर्दू 1 में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। ये हाई स्कूल शिंखनीगोंड है। यहाँ पे स्मूथली जो पोलिंग प्रोसेस है वो जारी है। उम्मीदवार हैं, इनके नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही पुरअमन तरीके से यहाँ पोलिंग का प्रोसेस जारी है। यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन के हवाले से अगर बताएं तो यहाँ तकरीबन 800 से ज़ायद यहाँ पे वोटर रजिस्टर्ड है, जो यहाँ आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और अपना पसंदीदा उम्मीदवार जो है उसका चुनाव करेंगे। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान भर में अभी तक हालात पुरअमन है, और पुरअमन तरीके से जो पोलिंग का निज़ाम है वो चल रहा है, और यही तवक्को की जा रही है कि पुरअमन तौर पर यह सिलसिला इख्तिताम होंगे। जी, गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबी अमल जारी है। निगरान वज़ीर दाखिला GB साजिद अली बेग कहते हैं लोगों की बड़ी तादाद अपने हक रायदही इस्तेमाल कर रही है, और कोई भी वोटर अपने इस हक से महरूम नहीं रहेगा।
اب تک پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا، بہت پیس چل رہا ہے. جو پولنگ اسٹیشن اس وقت آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھی ایک ون آف دی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن. صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری جو ڈپلائمنٹ پلان تھا اس پر پلان ہم نے یہاں پہ کی ہے. یہ پولنگ اسٹیشن ایک ہی رکھا گیا لیکن یہاں ووٹرس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے ان کی طرف سے ریکویسٹ بھی ہے کہ تھوڑی ڈپلائمنٹ بڑھائی جائے، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہو. جتنے بھی پولنگ اسٹیشن سے سب پیسفلی وہاں پہ یہ الیکشن کا پروسیس جاری ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شام تک سب لوگ انشاءاللہ اپنا ووٹ کا حق ادا کریں گے. یہ شکایت عموماً آتی ہے، ہر الیکشن میں آتی ہے کہ لوگ پروسیس سلو ہے. تو یہ وہ لوگ آئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اگر ان کا وہاں پہ یہاں پہ ہو کہ ان کو بالکل ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہوگا. کچھ بات بجٹ کی کریں گے جس پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی ملاقات میں شریک ہوں گے. ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت کا بھی امکان ہے. پی پی کا وفد راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان پر مشتمل ہوگا. حکومتی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور احسن اقبال شرکت کریں گے. پی پی حکومتی وفد کو بجٹ سے متعلق تحفظات اور بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گی. ملاقات میں وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات ہوگی.